हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਾ और तुसी मेरा साथ भी जरूर देना गा, ठीक है ना। अगर तुसी क्लास में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करोगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने बच्चे जोड़ोगे तो थोड़ा मैनू भी हौसला मिलूगा और आप इस क्लास में जरूर कंटिन्यू रखांगे। सो शुरू करते हैं जी 4 अक्तूबर दियां बिना किसी देरी तो। देखो जी, सब तो पहला क्वेश्चन अपना अज दा, हाल ही विच शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 ਜਿਹੜਾ कि CSIR ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ CSIR ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਵਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਹੈਗਾ, ठीक है। और दिता काहदे वास्ते गया है, CSIR के स्थापना दिवस के मौके पर पुरस्कार दिता गया गा। देखो, CSIR बारे पहले गल करांगे आपां। CSIR का मतलब हुंदा जी काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। देखो, तुसीं इस नाम तो ही समझ गए होंगे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च तो भी जिहड़ा ये हैगी है संस्था CSIR, ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ 1942 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। और इस स्थापना की अगर तुहानूं मैं एक गल दसदा, जिहड़ी भी अपने भारत सरकार वालों कोई भी संस्था बनाई जाती है ना, ज़्यादातर उहदा ऑफिस जां हैडकुआटर है वो दिल्ली दे विच ही हुंदा। तो इहदा बिल्कुल हैडकुआटर भी नवीं दिल्ली विच है जी। और अगर आप गल करिए भी जिहड़ी संस्था की बनाई गई है CSIR, ये बनाउण दे पिछे एक व्यक्ति का हत्थ बहुत वड्डा सीगा, जिन्हां दा नाम सी जी शांति स्वरूप भटनागर। ये व्यक्ति का नाम है जां आपां फाउंडर कह सकते हैं इस संस्था के। और इन्हां दे जिहड़े यत्नां सदका इस संस्था की स्थापना की गई सीगी। पहली गल अगर आप गल करिए भी शांति स्वरूप भटनागर, ये भी एक साइंटिस्ट हैगे सीगे। और देखो, जिहड़ा क्वेश्चन दे विच इनाम की गल की गई ना, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये इन्हां दे नाम ते ही जिहड़ा प्राइज जिहड़ा रखिया गया सीगा, ठीक है ना। ये तुसीं समझ रहे होंगे। तो ये व्यक्ति का नाम थोड़े लिए इंपोर्टेंट बन जाता जी, शांति स्वरूप भटनागर। ये फाउंडर हैगे ने CSIR दे, ठीक है। इस संस्था इंडियन गौरमेंट के अंडर आउंदी है, जिहड़ी कि अगर आप इस अवार्ड की गल करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की गल की गई हैगी। तो ये प्राइज की स्थापना देखो इन्होंने फाउंडर के नाम पर की गई सी। ये अवार्ड की स्थापना 1958 के विच हुई सीगी। इत्थे एक गल ध्यान में रखना, अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए भी जिहड़ा ये अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर किहदे द्वारा दिता जाता, तो संस्था CSIR के द्वारा दिता जाता। CSIR की स्थापना हुई सी 1942 के विच। और अगर आप इस अवार्ड की गल करिए तो यह दिता जान लग्या सी जी 1958 के विच इस अवार्ड की स्थापना हुई सी। अगर आप गल करिए भी अवार्ड दिता किहड़े फील्ड में जाता गा, तो बिल्कुल तुसीं नाम तो अंदाजा लगा सकते हो भी जिहड़े साइंटिस्ट हुंदे नेगे, ठीक है ना, विग्यानी हुंदे नेगे, तो उन्हां दे जिहड़े खेतर ने उन्हां दे विच इह अवार्ड दिता जाता। थोड़ा अगर आप डीपली पढ़ीए तो जिहड़ा अवार्ड है ना जी, ये टोटल 7 तरह के जिहड़े विषय दे विच लए जांदे नेगे, ਜਿਹੜੇ कि साइंस के नाल रिलेटिड होंगे, किसी भी तरह के साइंस नाल रिलेटिड हो, चाहे फिजिक्स नाल, केमिस्ट्री नाल, मैथमैटिक्स साइंस नाल, किसी भी तरीके नाल हो सकते हैं। इस तरह ये टोटल 7 ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ 10-12 ਫੈਕਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और अगर आप गल करिए भी अवार्ड नाल रिलेटेड तुसीं ये भी याद रखना गा भी जिहड़ा अवार्ड है ये यंग साइंटिस्ट नूं दिता जांदा गा। तो इस करके इहदी उम्र अगर आप हद की गल करिए तो 45 साल तो घੱਟ जिहड़े साइंटिस्ट हैगे नेगे तो उन्हां नूं इह दिता जांदा। हर साल ये अवार्ड जिहड़ा दिता जांदा। खैर गल करदे आं आपां इस साल दी, इस साल ये अवार्ड जिहड़ा 14 जणिਆਂ नूं दिता जांदा गा। देखो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अगर आप गल करिए मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया भी इस अवार्ड दे विच 7 कैटेगरीज हुंदियां नेगीਆਂ, ठीक है ना। 7 कैटेगरी दे विच भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अगर आप गल करिए भी एक कैटेगरी दे विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ अवार्ड दिता जा सकदा गा। इन्हां दी इच्छा भी एक कैटेगरी विच किसी नूं आए साल जरूरी नहीं भी हर साल 2-2 व्यक्तियों नूं ही देना।
ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਅਵਾਰਡ ਆ, 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜੀ 7 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ CSIR ਵੱਲੋਂ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ 2.5-2.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਆ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਨ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ CSIR ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਭਟਨਾਗਰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇ, ਇਹ ਡੇ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ UN ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1800 ਠੀਕ ਹੈ 69 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੋਰਬੰਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟ, ਦੋਨੇ ਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਖੋ ਮੰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ 2 ਅਤੇ 30, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ 1948 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 2007 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ UN ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ 2007 ਤੋਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2020 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਵੋਲਕਨ ਵੋਜ਼ਕਿਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ UN ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 6 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ 6 ਅੰਗ ਜਦੋਂ UN ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 6 ਅੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ 6 ਅੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 6 ਅੰਗ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। 2007 ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਸ਼ੀਆ
ट्रैवल एसोसीएशन यानी कि पाटा, ठीक है, मार्केट ਲਈ ग्रैंड टाइटल 2020 मिलिया है। देखो जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਟਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ट्रैवल एसोसीएशन, ठीक है ना। ये पाटा की पूरी फुल फॉर्म होंगी हैगी। और अगर आप गल करिए भी पाटा के वालों देखो एक टाइटल दिता गया ग्रैंड टाइटल 2020 अपने भारत के किस शहर नूं मिलिया गया। तो अगर मैं गल करा भी यह जिहड़ा टाइटल हैगा, ठीक है, पाटा के वालों दिता गया तो एक अपने देश के केरला राज है जिहड़ा उसनूं दिता गया जी, केरला राज नूं दिता गया गा। देखो इत्थे गल हुण अपने पाटा की करिए तो पाटा नाल फैक्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। पाटा नाल फैक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪੈਟਾ ਨਾਲ याद रख सकते हो। पहली गल तो फुल फॉर्म पैसीफिक एशिया ट्रैवल एसोसीएशन ਇਹਦਾ पूरा नाम हैगा जी पाटा का। ਸਥਾਪਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਸਟਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਾਈਟਲ 2020 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਾਟਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੈਂਕੋਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਗਰ ਗਾਇਸ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਪੀ ਵਿਜयन, ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜयन ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੀ ਵਿਜयन ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। 5 ਸਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ SDG, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। SDG ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੇ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ SDG ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ UNGA ਦੀ UNGA ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ 2015 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ SDG ਦਾ। SDG ਮਤਲਬ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ SDG 2030, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ SDG 2030। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨਾ 17 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ 17 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ
अगर तुसी PCS की तैयारी कर रहे हो, पंजाब PCS की, तो तुसी ये क्वेश्चन याद रख सकते, क्योंकि पिछली बार ना UPSC का क्वेश्चन आया होगा इस तरह जल वाला। ये जल ही पूछा गया भी जल का SDG जी बनी हुई एजेंडा बनया सीगा, उहदे विच किन्नवां नंबर हैगा इसे तरह नंबर तो, ठीक है ना। तो अगर तुसी 17 के 17 याद रखने तो तुसी गूगल तो सर्च कर सकते होगे। तो क्वेश्चन रिलेटेड जल का बनता सी, तो तुहानूं मैं जल का दस्सिआगा, ठीक है ना। सो तुहानूं याद रखना भी हुण ये जी संधि भी हुई है, तुहानूं मैं क्वेश्चन दसदा, जो 5 साल का जो समझौता होयागा तो गुजरात का तो डेनमार्क का होयागा। तो यह 5 जानी कि पानी नूं बचाउण वास्ते जो समझौता किया गया, 5 साल समझौता किया गया। सो ये समझौता भी SDG के अंडर ही आप कह सकते, क्योंकि जोड़ा यह SDG 2030 तक के समझौता से भी 2030 तक अजिहे जोड़े कदम ने चुके जाएंगे, ठीक है ना। सो ने क्वेश्चन ध्यान में रखना जी। बाकी जी गल डेनमार्क की कर लैंने। डेनमार्क की कैपीटल याद रखनी, राजधानी इत्थे कैपनहेगन इत्थे कैपीटल है जी, ठीक है, थले लिखियो याद रखियो। और इत्थे जी करंसी चलती है, करंसी इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम के आई है, क्योंकि ये डिफरेंट जी करंसी हैगी। और इस करंसी का नाम जी डेनिस क्रोन इत्थों की करंसी हैगी डेनमार्क की, ठीक है ना। सो तुहानूं क्वेश्चन नाल रिलेटेड जिहड़े फैक्ट्स मैं दस्से नेगे, तो ये तुहानूं जरूर याद रखने आ जी। बाकी गल गुजरात की करिए, गुजरात के CM तो है ने जी विजय रूपानी साहब, कई बार तुहानूं पहला भी दस्सिया मैं। और गुजरात के गवर्नर है ने आचार्य देवव्रत साहब, इत्थों के गवर्नर है नेगे। सो गल करते हुण अज दे अगले क्वेश्चन बारे जी। नाबार्ड ने क्लीननैस लिटरेसी कैंपेन जो कि करनाटका दे विच चलाया है, नाबार्ड के अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान चेयरमैन कौन है ये दसना गा, ठीक है ना। देखो एक कैंपेन का नाम पहली गल तो याद रखियो, क्लीननैस लिटरेसी कैंपेन, ठीक है ना। एक मुहिम चलाई किहदे द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड बारे भी गल करांगे, इंपोर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड का, ठीक है ना। और तुसीं याद रखना नाबार्ड की इस मुहिम का नाम और किहड़े स्टेट में चलाया है, ये करनाटका दे विच चलाया हैगा, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नाल इस तरह फ्रेम किया गया सुनू नाबार्ड के चेयरमैन याद हो जाए, क्योंकि चेयरमैन तां इंपोर्टेंट बनते हैं क्योंकि 2020 के विच ये नवे बने सीगे। तो 2020 में जिहड़े चेयरमैन का नाम जी गोविंदा रुजुल चिंताला इन्हां दा नाम हैगा, ठीक है। याद रखियो इन्हां दे चेयरमैन 2020 के विच ही बने नेगे। सो अगर आप हुण गल इत्थे नाबार्ड की कर देंगे, नाबार्ड का नाम इंपोर्टेंट बनता, इसका पूरा नाम हैगा जी नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, इसका पूरा नाम गा। नाबार्ड एक अजिही संस्था अपनी, देखो ये नाम दे विच ही आ रहा एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, जिहड़ी कि अपने पूरे भारत में एग्रीकल्चर नूं किसानां वास्ते, ठीक है, काम करदी है। और एग्रीकल्चर का विकास करने वास्ते, डिवेलपमेंट करने वास्ते यह संस्था जिहड़ी खेतीबाड़ी दे विच आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा मदद करती हैगी, नाबार्ड जिहड़ी कि अपनी भारत की संस्था हैगी, ठीक है ना। और नाबार्ड बारे याद रखना, इसकी स्थापना की गई सी भारत में 12 जुलाई 1982 में भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई सी जी। और इत्थे गल याद रखने का ऑफिस बारे, ज़्यादातर बैंक्स के जोड़े ऑफिस ने मुंबई शहर के ही है, और यदा ऑफिस भी बिल्कुल मुंबई के याद रखना। चेयरमैन सुनो मैं हुणी दस कटिया गोविंदा रुजुलू चिंताला इन्हां दा नाम हैगा जी। सो ये 2020 के विच इन्हां दी नियुक्ति हुई सीगी। सो ये तुहानूं ध्यान में रखना। तो गल हुण क्वेश्चन के सीगे भी एक कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने, तो कैंपेन का नाम याद रखना जी, कैंपेन का नाम है क्लीननैस लिटरेसी कैंपेन, ठीक है ना। तो एक कैंपेन की अगर आप गल करिए जिहड़ा कि नाबार्ड के द्वारा चलाया गया कैंपेन हैगा काहदे वास्ते, नाम दे विच ही देखो क्लीननैस, जानी कि सफाई वास्ते एक स्वच्छता मुहिम वजों शुरुआत की गई है। इस कैंपेन की करनाटका राज दे विच ही केवल शुरुआत की गई है। देखो अगर आप गल करिए भी कैंपेन हुण गांधी जयंती लंघ के गई है 2 अक्तूबर नूं, ठीक है ना। 2 अक्तूबर नूं गांधी दे अगर आप गल करिए तो 151वीं गांधी जयंती मनाई गई सी, ठीक है ना। और इस 51वीं गांधी जयंती के मौके ही 2 अक्तूबर नूं इस कैंपेन की शुरुआत की गई सी नाबार्ड दे वल्लों। और ये 2 अक्तूबर 2020 तो लैके जी अगले साल यानी कि 26 जनवरी 2021 तक जी मुहिम जारी रखणगे करनाटका दे विच। तां तुसीं ये मुहिम दी मतलब ड्यूरेशन भी याद रखनी हैगी, ठीक है ना। गल करनाटका की है तो करनाटका के CM तो है BS येदियुरप्पा साहब, और करनाटका के गवर्नर का नाम तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखियो, ठीक है ना। देखो अज की क्लास में मैं तुहानूं 2 क्वेश्चन पूछे नेगे, तो दोनों के क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर लिखना। एक क्वेश्चन मैं क्लास की शुरुआत तो पूछा सी भी गांधी जी की हत्या किस दे द्वारा की गई सी, तो वह राइट आंसर भी लिखियो, और करनाटका के गवर्नर का नाम भी, ठीक है। सो गाइस ये सी अज दियां जिहड़ियां अपनियां करंट अफेयर बनदियां सी, जानी कि 4 अक्तूबर दियां सारियां आपां इस क्लास में डिस्कशन कीतियां ने, बिल्कुल चंगे तरीके नाल डिस्कशन कीतियां। क्लास वधिया लगे तो जरूर इनूं लाइक करियो, और मैनू कमेंट्स करके भी जरूर लिखियो ताकि आप इस क्लास में बिल्कुल कंटिन्यू रख सकीए आने वाले समय तक, ठीक है जी। सो ओके जी, धन्यवाद, टेक केयर।